তো শুরু করছি আমাদের আজকের জুম সেশন। আমাদের মিষ্টি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা জানিয়ে আমরা আজকের জুম সেশন আয়োজন করেছি। তো এখানে সর্বপ্রথম শুরু করার আগে আমরা সম্মানিত লিডারবৃন্দ এবং টিম মেম্বারগণকে, আমাদের সকল সম্মানিত যত অতিথিবৃন্দ আছেন, আপনাদের সবাইকে এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এবং আজকের এই জুমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব, যেখানে আমাদের ব্লকচেন ও যে ব্লকচেনের টোকেনিজম বা ব্লকচেনের যে একটা টোকেনাইজেশনের যে বর্তমানে শুধু একটা প্রযুক্তির আলোচনা বা সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটা দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ পর্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশন পাচ্ছে। আপনারা প্রত্যেকে এই বিষয়ে অবগত হয়েছেন। তাই আপনাদেরকে আমি শুরু করার আগে এই ব্লকচেন এবং ব্লকচেনের মধ্যে টোকেনাইজেশনের বিষয় নিয়ে আমাদের গত 4 দিন আগে ভারতের পার্লামেন্ট, পাঞ্জাবের সম্মানিত সংসদ এমপি রাঘব চাড্ডা, তিনি একটা অত্যন্ত দূরদর্শী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে ব্লকচেন, টোকেনাইজেশন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন টোকেনাইজেশনের কথা, তিনি বলেছেন ভারতের ভবিষ্যতের কথা, এবং তিনি বলেছেন ব্লকচেনের কথা। তো চলুন তিনি যে ঠিক কি বলেছেন একবার আমরা সেটাকে দেখে নেব। তো দেখে নেওয়ার জন্য আমি সর্বপ্রথম স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে আপনাদেরকেও দেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করব। এই হলো রাঘব চাড্ডা, যিনি পার্লামেন্টের একজন এমপি এবং তিনি পাঞ্জাবের একজন এমপি। তো তিনি ব্লকচেন টেকনোলজি এবং ব্লকচেনের টোকেনাইজেশন বিষয় নিয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু তিনি হিন্দি ভাষীতে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। আমি আপনাদের প্রত্যেককে গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য অনুরোধ করব এবং শোনার জন্য, বোঝার জন্য। পরবর্তী সময় আপনাদের কোনো প্রশ্ন মতামত থাকলে আপনারা জানাবেন। তো দেখুন আমাদের এমপি রাঘব চাড্ডা তিনি কি জানিয়েছেন। देश में आज एक टोकनाइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। सर, जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, देते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग्स अकाउंट का खाता है, म्यूचुअल फंड है या फिक्स डिपॉजिट है। उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसकी रीच के बाहर हैं, और प्राइवेट एसेट क्लास नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है। टोकनाइजेशन एक ऐसी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर, एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी अप्रिसिएशन का, मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन आने से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज, आईपीआर, इन सब को छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाएगा, जिसे कोई भी खरीद बेच करके इस ट्रेडेबल टोकन का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न्स का स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं सर, आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ETF आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर, इस टोकन मैं समाप्त कर रहा हूं सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात,
इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मेच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, एसईसी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया। और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर, इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बिकॉज 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक ऑफ दीज एसेट्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke लेजिस्लेशन की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने के बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। थैंक यू सर। Will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. Their preference by enabling fractional ownership of these assets. Their preference by enabling fractional ownership of these assets. Their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि में आएगी और भारत में निवेश होगा। So there is an urgent need for an asset tokenization bill in this country. Thank you sir. बहुत धन्यवाद। আশা করি এখানে রাঘব চাড্ডা তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সবাই বুঝতে পেরেছেন যে রাঘব চাড্ডা তিনি কি বলতে চেয়েছেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো এখান থেকে রাঘব চাড্ডা তিনি একজন এমপি হয়ে পার্লামেন্টে তিনি ব্লকচেন টেকনোলজি এবং ব্লকচেনের যে মাদার কারেন্সি এবং সেটা দিয়ে যে টোকেনাইজেশন ক্রিয়েট করা যায় এবং সেই টোকেনাইজেশনের মাধ্যম থেকে ভারতের মানে অর্থনৈতিক কাঠামো যেটা ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বা পাশাপাশি ট্রান্সপারেন্সি এবং এর মানে ইনোভেশনকে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আর এটা আমাদের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বার্তা, কারণ এতদিন যারা বলতেন ব্লকচেন কোনো ভবিষ্যৎ নয় আর এটা শুধুমাত্র একটা অনলাইন ট্রেন্ড, এগুলো কোনো রকম ভাবে টিকবে না, আর যাদের সামনে সমস্ত রকম বাস্তব প্রমাণগুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যাদের সামনে বর্তমানে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে ভারতের পার্লামেন্টের এই বিষয়ে অলরেডি আলোচনা চলছে বা অন্যদেরকে আমরা অবগত করার জন্য আমরা শুধু বলছি না, এরকমটাই নয়, এটা পার্লামেন্টেও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। তাই টোকেনাইজেশন মানে শুধু টোকেন কেনা নয়, টোকেনাইজেশন মানে হলো ডিজিটাল সম্পদের একটা স্বচ্ছতা, নিরাপদ লেনদেন, গ্লোবাল অ্যাক্সেস এবং ভবিষ্যতের একটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর যারা এই ওয়েব3 এবং ব্লকচেন ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছি এবং শিখছি এবং এইসব নিয়ে এগিয়ে চলেছি, আমরা সবাই আসলে সময়ের সাথে এগিয়ে থাকা একজন মানুষ, যারা সময়কে আমরা বেছে নিয়েছি, সময়ের সঙ্গে চলছি। তাই ভারতের যেমন বর্তমানে অনেকে দেখেছেন ই রুপি, ধরুন আমি সেটাও স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে আমি দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি, তাহলে বুঝতে পারবেন। ভারতের ই রুপির যেটা ডিজিটাল রুপি, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া যেটা আরবিআই দ্বারা জারি করা একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, যার শর্ট নাম সিবিডিসি। আর এটা ব্লকচেন বা একটা ডিস্ট্রিবিউটার লেজার টেকনোলজি দ্বারা এই ডিজিটাল কারেন্সিকে ডিজাইন করা হয়েছে। কিন্তু এটা ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ডিসেন্ট্রালাইজ পাবলিক ব্লকচেন নয়, এটা সম্পূর্ণ আরবিআই নিয়ন্ত্রিত একটা পারমিশন বা অনুমোদিত ব্লকচেন ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার ফ্রেমওয়ার্কে এটা কাজ করে।
ব্লক চেনে হয়েছে, কিন্তু এটা ভারতের গভর্নমেন্টের নিজস্ব ব্লক চেনে এই ইউরোপিটাকে ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছে। এটাও ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার হিসাবে কাজ করছে। তো পাশাপাশি যারা যারা এই ইউরোপি ব্যবহার করছেন তারা জানেন যে ইউরোপিটা কিভাবে কাজ করে। এটা ডিজিটালি লেনদেন করতে সক্ষম, কিন্তু এটা পুরোপুরি ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন নয়। তাই পাশাপাশি এমএসটি ব্লকচেন ডিসেন্ট্রালাইজ ইন্ডিয়ার ফার্স্ট লেয়ার 1 ব্লকচেন এবং ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ, যেটা আমাদের রাঘব চাট্টা তিনি যেটা জানিয়েছেন যে ব্লকচেনের মধ্যে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপের জায়গা যদি ভারতবর্ষে করা যায় তাহলে ভারতের ইকোনমি এবং ভারতের সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ এখান থেকে অনেক উপকৃত হবেন। তাই বর্তমানে আর্থিক ভবিষ্যৎ এবং গ্লোবাল ব্লকচেন ইকোসিস্টেম এই দুটোকেই একটা স্পর্শ করে আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় যে ভারতের যেমন এই ডিজিটাল ইউরোপিগুলো, পাশাপাশি আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের একটা ডিসেন্ট্রালাইজ আর যে লেয়ার 1 ব্লকচেন আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি, সেখান থেকে আমরা ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ নেওয়ার মতো সুযোগ পাচ্ছি। পাশাপাশি ভারতের এই যে ডিজিটাল ইউরোপি, যেটা আমরা ভালো করে যদি এটাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে চাই যে এই ইউরোপিটা একটা আরবিআই থেকে জেনারেট করা একটা সেন্ট্রাল ব্যাংক বা সেন্ট্রাল ব্যাংক যেটা ডিজিটাল কারেন্সি তৈরি করছেন, সেটাকে শর্ট নামে সিবিডিসি নাম দেওয়া হয়েছে। আর এটা পুরোপুরি মানে কেন্দ্র সরকার দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রিত। আর এটা গভর্নমেন্ট বা আরবিআই যদি চান সেটাকে লেনদেন ট্র্যাক করতে পারে। যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই ডিজিটাল কারেন্সি যা কিনা 2022-এ আমাদের কাছে লাইভ করেছেন আমাদের আরবিআই থেকে, এটা সিবিডিসি অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি এটাকে তৈরি করেছেন। তো সেই হিসাবে এমএসটি ব্লকচেন আর এই ডিজিটাল কারেন্সির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে যে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে যে ডিজিটাল ইউরোপিটাকে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে সেটা একটা সেন্ট্রালাইজ অথরিটি ব্লকচেন দ্বারা গঠিত। পাশাপাশি এমএসটি ব্লকচেন সেটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন এবং এমএসটি ব্লকচেন একটা লেয়ার 1 ব্লকচেন। আর এই এমএসটি ব্লকচেনের একটা ফার্স্ট মুখ্য ভূমিকা যেটা হলো সেখানে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হওয়ার মতো সুযোগ রয়েছে। তাই কোনো সরকার এখানে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে কোনো সরকার এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ভ্যালিডেটর নোড যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারি, যদি দেখেন যে এই যে এমএসটি ব্লকচেন, এটা কোনো সরকার এককভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পাশাপাশি এটা সম্পূর্ণ ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে। যদি আমরা এই এমএসটি ব্লকচেনের মানে স্ক্যান ওপেনিং করে আমরা দেখাই তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের যে মেইননেট এক্সপ্লোরার, এটাকে বলা হয় এমএসটি ব্লকচেনের স্ক্যান। তো এখানে অটোমেটিক ব্লক জেনারেট হয়, সমস্ত কিছু ট্রান্সপারেন্সি ভাবে এখানে দেখা যায়, ট্রানজাকশন রেকর্ড সবকিছু দেখা যায়। তাই এখানে কেউ যদি কোনো রকম পরিবর্তন করতে চান এখানে কোনো রকম পরিবর্তন করা যায় না। পাশাপাশি এই ব্লকচেনের মধ্যে এই টোকেনাইজেশনের মধ্যে এসে বিভিন্ন রকম ট্রান্সপারেন্সির সঙ্গে তিনি এখানে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করা থেকে Web3 অ্যাপ্লিকেশন সমস্ত কিছু সেখানে যুক্ত করা যায়। পাশাপাশি যেমন বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এরা যেমন একটা লেয়ার 1 ব্লকচেন, ঠিক সেরকম এমএসটি ব্লকচেন আজকে বিশ্বব্যাপী এটা একটা স্থান পেতে চলেছে। কারণ এই সমস্ত ব্লকচেনকে কেউ একা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটা একটা ট্রাস্টেবল একটা ব্লকচেন, একটা বিশ্বাসযোগ্যতা ব্লকচেন, কারণ এগুলো সম্পূর্ণ ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। এটার মধ্যে কোনো পাবলিক বা কোনো একক কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দিয়ে এটাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ ডিসেন্ট্রালাইজ ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার। তো এখানে ম্যাক্সিমাম নোড ভ্যালিডেটর দ্বারা এখানে মানে পার্টিসিপেন্ট নেওয়া হচ্ছে এবং এই ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। আর এই একই পরিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে আজকে এমএসটি ব্লকচেন তৈরি করা হয়েছে, যা কিনা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে, যা একটা ইউরোপি বা সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনের তুলনায় এমএসটি ব্লকচেনের মূল পার্থক্য যদি আমরা দেখি তাহলে যেমন আমরা ডিজিটাল ইউরোপিটার মধ্যে আমরা যেমনটা দেখলাম, এই যে ডিজিটাল ইউরোপি এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ আরবিআই সেন্ট্রালাইজ একটা সিস্টেমের মাধ্যমে এটা চলছে।
পাশাপাশি এটা নিজস্ব ব্লকচেনের মাধ্যমে চলছে, এটা পাশাপাশি ফ্রিজ হতে পারে, গভর্নমেন্ট যদি চায় কারো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে, সম্পূর্ণ সম্ভব আছে, সেখানে অসম্ভব কিছু নেই। আর কারো রকম কোনো সম্মতি ছাড়াই সেখানে সবকিছু করা, ওখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। তা একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনের মধ্যে কখনো কারো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা, ব্লক করা সম্ভব নয়, সেটা সম্পূর্ণভাবে মানে অসম্ভব। সেখানে যা কিছু করতে চাইবেন ফ্র্যাকশনাল অনারশিপের সম্মতি ছাড়া সেখানে কোনো কিছুই করা ডিপ্লয় হয় না। পাশাপাশি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট বলুন, যে কোনো Web3 টেকনোলজি সেখানে ডিপ্লয় করা সম্ভব। কিন্তু এই সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন যেখানে এই ইউরোপি জেনারেট হয়েছে, সেখানে কিন্তু কোনো রকম স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করা সম্ভব নয়। তো পাশাপাশি যদি আমরা দেখি যে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের যে স্ক্যান, সেখানে যারা যারা নোড হোল্ডার পার্টিসিপেন্ট হয়েছে সবই আমরা এখানে দেখতে পারি। আমার সাইটটা একটু ওপেন হতে দেরি হচ্ছে, তাই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাদের দেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু শুধু আমি আপনাদের বলবো যে আজকে এই ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ আমাদের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ মানে একটা বড় সম্পদের একটা ছোট অংশের আমরা মালিকানা নিতে পারছি। এই ব্লকচেনটা একটা বিশাল বড়। যদি আমরা এখানে একটা নোট বা এখানে একটা ফ্র্যাকশনাল পার অ্যাসেট হিসেবে আমরা এখানে নেটওয়ার্কের একটা অনারশিপ আমরা হয়ে যাচ্ছি। তো আমাদের মতো এখানে একজন দুজন নয়, এখানে হাজার হাজার মানুষ এখানে অংশীদার হচ্ছে। ছোট বড় সবাই এই সিস্টেমের সঙ্গে মানে একটা অংশ হয়ে উঠছে। আর আজকে বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন রকম ব্লকচেন টেকনোলজিটাকে তারা ইউজ করছেন। যেমন সেখানে বিভিন্ন রকম রিয়েল এস্টেট, সেখানেও টোকেনাইজেশনের মাধ্যমে তারা ব্লকচেনকে ইউজ করছেন। যেমন গোল্ড ইকোনমি বা আপনার গোল্ড কমোডিটি সেক্টর, বিভিন্ন রকম মেডিকেল সেক্টর, হেলথ সেক্টর, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, বিভিন্ন সেক্টর আজকে ব্লকচেন মানে টেকনোলজিটাকে ব্যবহার করছেন। ব্যাংকিং সেক্টরও ব্লকচেন টেকনোলজিটাকে ইউজ করছেন। পাশাপাশি এই ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট হয় নোড ফ্র্যাকশন মডেলের হিসাবে। তো নোড দ্বারা এই ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হয়, তাই আমরা এই নোড ফ্র্যাকশন অনারশিপ হতে পারছি। এখানে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ এই নোড ফ্র্যাকশন অনারশিপ হওয়ার এখানে সুযোগ রয়েছে। তা আজকে আমাদের ভারতবর্ষে মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এখানে আমাদের মতো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষদের নোড হোল্ডারশিপ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকক্ষণ পরে এই পেজটা ওপেন হলো, যেখানে ভ্যালিডেটর নোড ফ্র্যাকশন টোকেন, মানে এই যে চেনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই চেনের মধ্যে ভ্যালিডেটর মানে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ এখানে নোড ফ্র্যাকশন অনারশিপে পার্টিসিপেন্ট করেছেন, যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোল্ডার হিসেবে রয়েছে। এখানে 54,217 জন এই চেনের মধ্যে অলরেডি অ্যাক্টিভ হয়ে রয়েছে। 54,217 জন এই একটা চেনের মধ্যে রয়েছে, যে চেনটার নাম হচ্ছে MAP 721। তো এই চেনের মধ্যে এতগুলো নোড ফ্র্যাকশন অনার এখানে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, এই ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, এই এমএসটি ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য সেখানে নোড হোল্ডার বা নোড হোল্ডার পার্টিসিপেন্ট অংশীদার হয়েছেন। তো এইভাবে এখানে ম্যাক্সিমাম দেখতে 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 এখানে বিভিন্ন রকম স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় হচ্ছে। পাশাপাশি আপনারা যদি দেখেন এখানে কিছুদিন আগেও একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় হয়েছে, যার নাম হচ্ছে ট্রাভেলাটর, আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এরকম ধরনের ম্যাক্সিমাম এখানে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করা যাবে, যা কিনা একটা সিবিডিসি ব্লকচেনের মধ্যে এরকম ধরনের স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করা কখনোই সম্ভব নয়। পাশাপাশি আপনারা যদি দেখেন যে আমাদের এখানে কিছুদিন আগে আমাদের যে একটা স্টেবল কারেন্সি লঞ্চ হয়েছে, সেটা আমাদের এই 11 নম্বরে আপনারা দেখতে পারেন। তো 11 নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টেবল কারেন্সি, সেটা ব্রিজ করে, যে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ডলার চলে সেই ডলারের সঙ্গে মার্জ আপ করে একটা র্যাপিং এর মাধ্যমে একটা ইউএসডিসির সঙ্গে র্যাপিং করে সেটাকে USDC.E তে কনভার্ট করে MAP20 এই চেনে একটা স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করে সেখানে USDC ডিপ্লয় করা হয়েছে। USDC এটা একটা স্টেবল কারেন্সি, ঠিক আছে, আর এটা একটা তো USDC এটা একটা হচ্ছে স্টেবল কারেন্সি,
এটা দিয়ে আগামী দিনে এই এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে লেনদেন করা, ট্রানজাকশন করা, সমস্ত কিছু করা ইজি এবং সব থেকে সহজ এবং সবার থেকে কম গ্যাস ফিতে এখানে ট্রানজাকশন করা যাবে। তো এই যে মেকানিজম এখানে রয়েছে, এখানকার এই ট্রানজাকশন, এই ইউএসডিসি ট্রানজাকশন করার জন্য তাদেরকে সবসময় এই MEP20 যে চেনটা তাদেরকে ইউজ করতে হবে। আর সেই চেন যারা ইউজ করে ট্রানজাকশন করবেন তাদেরকে বাই ডিফল্ট এই MEP20 চেনটাকে ইউজ করে ট্রানজাকশন করার জন্য তাদের বাই ডিফল্ট সেই ট্রানজাকশনটাকে ভ্যালিডেট করবেন নোড ভ্যালিডেটর, যা কিনা এখানে থাকা পার্টিসিপেন্ট হোল্ডাররা এই নোডের মালিক। তাই তারা অ্যাজ পার এই নোডের গ্যাস ফি তাদের মতো মানুষদের কাছে আর্নিং হিসাবে যাবে। তাহলে এখান থেকে আপনারা প্রত্যেকে গ্যাস ফি আর্নিং করতে পারবেন। কিভাবে না, এখানে নোড হোল্ডার হতে হবে আপনাকে, নোডের মাধ্যমে ফ্র্যাকশন অনারশিপের পার্টিসিপেন্ট হলে আপনি এই ব্লক চেনের অনারশিপ পাচ্ছেন। তো এই সুযোগটা, ম্যাক্সিমাম সুযোগটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে রয়েছে। তাই শুধু সাবজেক্টটাকে জানা, বোঝা, শেখা, পাশাপাশি যেমন সরকার ডিজিটাল কারেন্সি আনছে, যেমন প্রযুক্তিটাকে দরকার সেরকম সরকারও বুঝতে পারছে, কিন্তু মানুষ চায় স্বাধীনতা এবং মালিকানা, আর সেই স্বাধীনতাই দেয় ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। আর সরকার ডিজিটাল ইউরোপে আনছে, কাল মানুষ চাইবে আমি আমার অ্যাসেট, আমার নোড, আমার নেটওয়ার্ক, আমার নিজের নেটওয়ার্কের আমি নিজে মালিক হতে চাই। তাই সেই জায়গা থেকে এমএসটি ব্লকচেনের মতো প্রজেক্ট ভবিষ্যতে গড়ে তোলা হয়েছে। তাই সবাইকে মনে রাখতে হবে, যখন সরকার এই সমস্ত বিষয়ে পার্লামেন্টে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে না, আলোচনা চলছে, তখন সেটা আর কল্পনা থাকে না, সেটা ভবিষ্যৎ হয়ে যায়। এবং আজকে যারা শিখছে, যারা ধৈর্য ধরে কাজ করছে, আর যারা বিশ্বাস রেখে টিমের সঙ্গে কাজে আছে, আগামী দিনে তারাই হবে একটা উদাহরণ। সবাই শুরুতে বিশ্বাস না করলেও কিন্তু পরে সেটাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য থাকেন, এবং সবাই সেটা শুরুতে বোঝেন না, কিন্তু পরে বুঝতে ধীরে ধীরে হলেও তারা বুঝতে পারেন। তাই সবাইকে বলবো যে আপনারা মনে রাখবেন একটাই কথা, যে আজকে যেমন আপনারা দেখলেন ইউরোপি, যেটা ইউরোপি, তা ইউরোপি হলো একটা সরকারের ডিজিটাল টাকা, কিন্তু ব্লকচেন হলো মানুষের একটা ডিজিটাল অধিকার। ব্লকচেন হলো মানুষের একটা ডিজিটাল অধিকার, যেটা এই ব্লকচেনের নোড হোল্ডারশিপ থেকে যাদের কাছে বিভিন্ন রকম টোকেন মাইনিং হয়ে আসছে, এবং সেই টোকেন গুলো যদি টোকেনোমিক্স এর মাধ্যমে ছোট ছোট আকারে লেনদেন গুলোকে যদি আমরা এই টোকেনোমিক্স এর মাধ্যমে এই MEP20 চেন দ্বারা যদি আমরা ট্রানজাকশন করতে পারি, লেনদেন করতে পারি, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত লেনদেন হয়ে যাবে স্বচ্ছ। কারণ সমস্ত লেনদেনটা আমরা এইভাবে ট্রান্সপারেন্সি ভাবে আমরা দেখতে পাবো। মানে যা কিছু হবে আমরা এই ব্লকচেন বা আমরা এই MST স্ক্যানের মধ্যে এসে ট্রান্সপারেন্সি ভাবে দেখতে পাবো। এই সাইটটা ওপেন করার জন্য আপনারা জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন mstscan.com, তাহলে আপনারা এই সাইটে এসে সমস্ত ট্রানজাকশন আপনারা যা কিছু তথ্য চেক করতে চান, তাদের একটা হ্যাশ জেনারেট হবে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনে। সেই হ্যাশটাকে জাস্ট আপনারা এই অ্যাড্রেস বারে সাবমিট করে দিয়ে আপনারা সার্চ করলে আপনাদের তথ্য এখান থেকে যাচাই করতে পারবেন, জানতে পারবেন। তো এখানে সবকিছু ট্রান্সপারেন্সি আছে, ওপেনলি সবকিছু দেখা যায়। তাই আগামী দিনে যদি আমাদের ভারতবর্ষে টোকেনোমিক্স, যেটা আমাদের রাঘব চাড্ডে, তিনি যেমন একটা এমপি, পাঞ্জাবের একজন এমপি, তিনি ভাষণ দিয়েছেন, পার্লামেন্টে আলোচনা করেছেন যে টোকেনোমিক্স এর মাধ্যমে যদি ভারতবর্ষে লেনদেন বা অর্থ ব্যবস্থাটাকে স্ট্রং করা যায়, তাহলে আগামী দিনে এর মধ্যে কোনো রকম ধোঁকাধাড়ি থাকবে না। এই বিষয়ে সেই জায়গাটা করতে গেলে ব্লকচেনের দরকার, এবং ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে নোড হোল্ডারশিপ, ফ্র্যাকশনাল অনারশিপের প্রয়োজন। তাই আজকের দিনে যারা ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হতে পারবেন, তাদের তো আগামী দিনে একটা ফিউচার ব্রাইট। পাশাপাশি এই এমএসটি ব্লকচেনকে যারা অ্যাজ পার ইউজার হিসেবে ইউজ করবেন, ব্যবহার করবেন, উইথ গভর্নমেন্টও যদি এই ব্লকচেনটাকে ইউজ করেন, তাহলে এখানে ধোঁকাধাড়ি কম হবে, কারণ এখানে সবকিছু ট্রান্সপারেন্সি, সবকিছু ক্লিয়ারলি দেখা যায়। তাই আজকে যারা এই ডিসেন্ট্রালাইজ লেয়ার 1 সাবজেক্টটাকে বুঝবেন, ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ সাবজেক্টটাকে বুঝবেন, আর নোড আর নেটওয়ার্কের ভ্যালুটাকে বুঝবেন, আগামী দিনে তারাই হবে ডিজিটাল ইকোনমির একটা সত্যিকারের একটা অংশীদার। তাই এখানে কোনো রকম ভয় নয়, বিভ্রান্তি নয়, জ্ঞানটাই আমাদের শক্তি, এবং ব্লকচেন সেই শক্তির নাম। তাই চলুন আমরা সবাই শিখি এবং সচেতন হই, এবং আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার অংশীদার বা ভবিষ্যৎ গড়ার একটা অংশ হই।
আর যে যেমন সামর্থ্য আমরা এই ব্লক চেনের মধ্যে পার্টিসিপেন্ট নেওয়ার মতো আমরা অংশগ্রহণ করব। তো আপনারা দেখছেন আমাদের এখানে অলরেডি 54,217 জন পার্টিসিপেন্ট করেছেন। তাহলে আপনারা চেষ্টা করুন, এটা একটা ভারতবর্ষের লেয়ার 1 ব্লক চেন, একটা লেয়ার 1 ব্লক চেন, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট লেয়ার 1। ঠিক আছে, তাহলে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট লেয়ার 1, এবং সেটা আমাদের মতো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ, ভারতের সাধারণ মানুষ এখানে পার্টিসিপেন্ট নিতে পারছে। আজকের দিনে পার্টিসিপেন্ট নেওয়ার জন্য খরচ হচ্ছে কত? জীবন থেকে মাত্র ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্রক্স 2100 টাকা। অ্যাপ্রক্স 2100 টাকার মধ্যে এরকম একটা ব্লক চেন টেকনোলজির ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হওয়া যাচ্ছে, যা লাইফ টাইম এই ব্লক চেনের ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হওয়া যায়। তাহলে এই সুযোগ আমাদের কাছে রয়েছে, যা আমাদের কাছে এই সুযোগ কিন্তু সারা জীবন থাকবে না। কারণ এই ম্যাক্সিমাম ফ্র্যাকশনাল হোল্ডার কতজন হতে পারবে? যদি ম্যাক্সিমাম ধরা যায়, তাহলে 1 লক্ষ মানুষ এখান থেকে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ করতে পারবে। ঠিক আছে, 1 লক্ষ ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ এখান থেকে হতে পারবে। তাহলে এই 1 লক্ষের মধ্যে অলরেডি 54,000 ফ্র্যাকশন হোল্ডার হয়ে গিয়েছে। তাহলে ম্যাক্সিমাম বাকি রয়েছে কত? না, এখন আর যদি মাত্র 40-50 হাজার মানুষ যদি এখানে পার্টিসিপেন্ট হয়ে যায়, আমি ধরে নিলাম অ্যাপ্রক্স, আর 50,000 পার্টিসিপেন্ট যদি এখানে হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই ব্লক চেনের মধ্যে যতগুলো নোট ফ্র্যাকশন অ্যাভেলেবেল আছে তা সম্পূর্ণভাবে এই পার্টিসিপেন্ট হোল্ডারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। এবং আগামী দিনে এই ভ্যালিডেটর বা এই পার্টিসিপেন্ট দ্বারা সারা জীবন এই ব্লক চেনটা রান করবে। এবং এই ব্লক চেন দ্বারা শুধু ইন্ডিয়া নয়, অল ওভার ওয়ার্ল্ডে যত ইকোনমি সেক্টর আছে, যত ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর আছে, যত মেডিকেল সেক্টর আছে, যত ব্যাংকিং সেক্টর আছে, সমস্ত কিছু এই ব্লক চেন দ্বারা ট্রানজেকশন হবে। কারণ এখানে কেন ট্রানজেকশন হবে? কারণ এখানে আমাদের গ্যাস ফি অত্যন্ত কম, আমাদের ট্রানজেকশন স্পিড হাই। আপনারা যদি দেখেন, আমাদের ট্রানজেকশন স্পিড অত্যন্ত হাই, কারণ এখানে লো গ্যাস ফি, আমাদের যে গ্যাস ফি রয়েছে একদম কম, এবং আমাদের এখানে যে ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা প্রতি 3 সেকেন্ডে, আর গ্যাস ফি একদম কম। এখানে লো গ্যাস ফি, ঠিক আছে। এখানে যদি চার্জ কাটার ক্ষেত্রে বলা হয়, তাহলে গ্যাস ফি হচ্ছে এখানে লো, যা চার্জ কাটার ক্ষেত্রে লাগে। তাহলে এখানে লো গ্যাস ফি, ট্রানজেকশন একদম হাই স্পিড। ঠিক আছে, ট্রানজেকশন এখানে একদম হাই স্পিড, সবার থেকে দ্রুত ট্রানজেকশন করতে সক্ষম। এবং আমাদের ট্রানজেকশন যেটা টিপিএস রয়েছে সেটা হচ্ছে, আপনি ধরতে পারেন আমাদের টিপিএস এখানে 21,000 টিপিএস, 21,000 মানে প্রতি সেকেন্ডে 21,000 ট্রানজেকশন করতে সক্ষম। ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম যত বড় ধরনের ট্রানজেকশনই হোক না কেন, 1 সেকেন্ডে এতগুলো ট্রানজেকশন একসঙ্গে করা ইজিলি পসিবল। পাশাপাশি সবার থেকে লো গ্যাস ফি, সবার থেকে ফাস্ট ট্রানজেকশন, সবার থেকে হাইয়েস্ট টিপিএস, এবং ডিসেন্ট্রালাইজড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার, যা কিনা এখানে ম্যাক্সিমামটাই নোট পার্টিসিপেন্ট হোল্ডার বা ফ্র্যাকশনাল হোল্ডার হিসাবে এই ব্লক চেনকে জন্ম দেওয়া হয়েছে। তাই এই ব্লক চেন ডিসেন্ট্রালাইজড ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার, কারণ এখানে কোনো একক কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কোনো সাধারণ কোনো কোম্পানি বা কোনো গভর্নমেন্ট এই ব্লক চেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছে না। এবং এই মেন নেটে গেলে আমরা এর এক্সপ্লোরার থেকে আমরা সারা জীবন এখান থেকে তথ্য পেয়ে যাব। আমাদের সমস্ত ট্রানজেকশনকে আমরা এই সার্চ অপশনে ফেলে আমরা চেক করতে পারবো। আমাদের সমস্ত ডেটা যাই হোক না কেন, সবকিছু এই ব্লক চেনে একবার এন্ট্রি হয়ে গেলে সেটাকে আর কখনো বদলানো যায় না। যা কিনা এখানে যা কিছু আপনারা দেখছেন, এখানে যা কিছু একবার এন্ট্রি হয়ে যাবে সেটাকে আর কোনোদিন বদলানো যাবে না। পাশাপাশি যদি আপনারা এখানে দেখেন যে আজকের দিনে এই সুযোগটা যারা বুঝতে পেরেছেন, যারা এখানকার ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হয়েছেন, বর্তমানে যারা এখানকার নোড হোল্ডার হয়েছেন, তো সেই নোড হোল্ডার হওয়ার জন্য তারা এই হোল্ডারশিপ, আমি যেটা একটু আগে দেখালাম, যেখানে ফ্র্যাকশনাল হোল্ডার হচ্ছেন, ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হচ্ছেন কিসের? না, এমএসটি ব্লক চেনের। তাহলে এমএসটি ব্লক চেনের নোড হোল্ডার হলে এখানে লাইফ টাইম আর্নিং এর সুযোগ রয়েছে। কিভাবে? না, গ্যাস ফি এখান থেকে আমরা সবাই আর্নিং করতে পারবো। কিভাবে? না, আমরা এই এমএসটি ব্লক চেনের প্রতি 3 সেকেন্ড থেকে আমাদের বর্তমানে 200 এমএসটি কয়েন জেনারেট হচ্ছে।
প্রতি 3 সেকেন্ডে 200 এমএসটি কয়েন জেনারেট হচ্ছে, এবং সেটা এখানে থাকা যতগুলো ভ্যালিডেটর আপনাদের দেখালাম, অ্যাপ্রক্স 51,000 ভ্যালিডেটর আমরা আপনাদেরকে দেখালাম, এই 51,000 ভ্যালিডেটর এই 200 এমএসটি যেটাই হচ্ছে প্রতি 3 সেকেন্ড, এইভাবে 57,60,000 প্রতিদিন, 57,60,000 এমএসটি কয়েন প্রতিদিন জেনারেট হচ্ছে। ঠিক আছে, 57,60,000 এমএসটি কয়েন প্রতিদিন জেনারেট হচ্ছে, যা কিনা এই ম্যাক্সিমাম হোল্ডারদের কাছে প্রতিদিন ভোর 5:30-এ ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে সবার কাছে। যার কাছে যেমন ফ্র্যাকশন পারচেস করা আছে, তিনি তেমন ভোর 5:30-এ তার কাছে এই এমএসটি কয়েনটা সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। টোটাল 57,60,000 এমএসটি কয়েন, 57,60,000 এমএসটি কয়েন ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইভাবে কতদিন আসবে না আমাদের কাছে যারা যারা নোট ফ্র্যাকশন অনার হবেন, প্রত্যেকের কাছে 2044 সাল পর্যন্ত নোট ফ্র্যাকশন থেকে রিওয়ার্ড আসবে। সেটা কিভাবে আসবে তার মেকানিজম আমরা আগের দিন আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে যারা যারা ফ্র্যাকশন পারচেস করছেন আর নোট হোল্ডার পার্টিসিপেন্ট হচ্ছেন, তারা এই চেনে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, এবং এই চেনের মধ্যে যারা যারা আসছেন তারা কটা করে বর্তমানে ফ্র্যাকশন পারচেস করছে সেটা যদি আপনারা দেখেন, জাস্ট আপনারা এই ভ্যালিডেটর নোট ফ্র্যাকশন এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন, আপনাদের কাছে নেক্সট একটা পেজ ওপেন হবে, যেখানে আপনারা এই জায়গাটায় দেখবেন হোল্ডার বলে একটা পেজ আসবে। আপনারা যদি দেখেন এখানে একটা হোল্ডার বলে পেজ আসবে, এই হোল্ডার পেজে আপনারা যদি এখানে ক্লিক করেন, তাহলে আপনাদের কাছে চলে আসবে যে কোন ব্যক্তি ফ্র্যাকশন পারচেস করছেন এবং কটা করে ফ্র্যাকশন পারচেস করছেন। দেখুন আমি হোল্ডারে ক্লিক করলাম, এখন আপনাদের কাছে পেজটা ওপেন হয়ে যাবে। যখন ওপেন হয়ে যাবে এখানে হোল্ডার দেখতে পাবেন, এখানে কোয়ান্টিটি লেখা আছে, অতএব এই লিস্টে কতজন মানে কতটা করে কোয়ান্টিটি কিনেছেন সেটা এখানে দেখা যাবে। ঠিক আছে, আর তিনি কত পার্সেন্টেজের এই ব্লক চেনের মালিক হয়েছেন সেটা এখানে দেখতে পাবেন ডান দিকে, প্রত্যেক জনার। আর তাদের পরিচয় পত্র হিসাবে ব্লক চেনের ভাষায় তার অ্যালগোরিদম থেকে তৈরি হওয়া তাদের নির্দিষ্ট ওয়ালেট অ্যাড্রেস এখানে থাকবে পরপর। এখানে কারোর নাম বা ফোন নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস এগুলো কিছুই থাকবে না, এখানে জাস্ট একটা র্যান্ডম ওয়ার্ড থাকবে, সেই র্যান্ডম ওয়ার্ড মিলে একটা অ্যাড্রেস। ব্লক চেনের দুনিয়ায় এটাই তার পরিচয়পত্র, আর সেই পরিচয়পত্র দ্বারা তিনি কটা ফ্র্যাকশন পারচেস করেছেন সেটা আমরা এখানে এই কোয়ান্টিটিতে আমরা দেখতে পাবো। তো আমার ইন্টারনেট স্লো হওয়ার কারণে আমি আপনাদেরকে জাস্ট এখানে খুলে দেখালাম, কিন্তু এখানে একটু যদি আমরা লোড নেই, দেখুন এসে গিয়েছে যে যারা যারা নোট হোল্ডার তারা ম্যাক্সিমাম এই হোল্ডার, অতএব এই মানুষগুলো হলো ফ্র্যাকশনাল হোল্ডার। আর এখানে যে এক একটা আমরা বিভিন্ন রকম লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলোই হচ্ছে ফ্র্যাকশন হোল্ডার। এদের পরিচয়পত্র এরকমই হয়, এখানে কোনো ফোন নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস এরকম কোনো পরিচয়পত্র হয় না। ব্লক চেনের দুনিয়া সবসময় এরকম ধরনের অ্যালগোরিদম থেকে তৈরি হওয়া অটোমেটেড জেনারেটেড ওয়ালেট অ্যাড্রেস, এটাই হলো তাদের পরিচয়পত্র। এইভাবে একটা পরিচয়পত্র হয়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে এই ব্যক্তি 1409টা ফ্র্যাকশন পারচেস করেছেন, যেখান থেকে তিনি 0.62% ব্লক চেনের অনারশিপ হয়েছেন। এবং এই ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয় হয়েছেন, তিনি 1226টি ফ্র্যাকশন পারচেস করেছেন, তিনি 0.54% এখান থেকে মালিকানা পেয়েছেন। তো যে যেমন এখান থেকে ফ্র্যাকশন পারচেস করবে সে তার কোয়ান্টিটিটা এখানে দেখাবে, এবং তিনি কত পার্সেন্টেজের মালিকানা হয়েছেন সেটা এখান থেকে দেখতে পাবেন। তাহলে ট্রান্সপারেন্সি ভাবে আপনারা এমএসটি ব্লক চেনের মধ্যে তার স্ক্যান খুললে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনার অ্যাড্রেসটা কোনটা এবং আপনি কটা ফ্র্যাকশন পারচেস করেছেন এবং আপনি কি হারে এখানকার কোন পার্সেন্টেজ, কত পার্সেন্টেজের আপনি অনারশিপ নিতে পেরেছেন। তাই আপনারা আশা করি আপনারা জানেন এই সাবজেক্ট গুলো, তবু আপনাদেরকে খুলে খুলে আমার দেখানোর মেন উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এই ব্লক চেনকে ডেভেলপ করছি ফ্র্যাকশন অনারশিপের মাধ্যমে। আর এই ব্লক চেনে শুধু ফ্র্যাকশন বা টোকেন এরকম বিষয় নয়, ব্লক চেনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য করা ইজি এবং সহজ। আর সেটাই আমাদের মধ্যে, আমাদের ভারতের পার্লামেন্টে আমাদের যে রাঘব চাড্ডে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন গভর্নমেন্টের কাছে, যদি আমরা এরকম একটা ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট করতে পারি এবং সেখানে যদি আমরা ফ্র্যাকশন অনারশিপ নিতে পারি, তাহলে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে
ফ্র্যাকশন অনারশিপ নেওয়ার জন্য কিছু মানুষ সেখান থেকে তাদের জীবন জীবিকা, তাদের ক্যারিয়ারটাকে সুন্দর করতে পারে। পাশাপাশি টোকেনমিক, মানে যত রকম টোকেনমিক্স এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে, আর সেখান থেকে গভর্নমেন্টের যে অর্থনৈতিক যে লেনদেনগুলো আমরা করি, সেগুলো যদি একটা টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে এই ব্লকচেনকে ইউজ করে যদি আমরা আগামী দিনে ভারতবর্ষের লেনদেনগুলোকে আমরা যদি এই টোকেনমিক্স এর মাধ্যম থেকে আমরা এমএসটি ব্লকচেনটাকে ইউজ করে লেনদেন করতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষের ইকোনমি এবং পাশাপাশি ওয়ার্ল্ডের যত ম্যাক্সিমাম ইনভেস্টর থেকে বিজনেসম্যান থেকে ধরে তারা সবাই বিভিন্ন রকম স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ডিপ্লয় করে এই এমএসটি ব্লকচেনটাকে ইউজ করলে ভারতবর্ষের একটা ইকোনমি বাড়বে, ভারতবর্ষের ট্রানজেকশন বাড়বে, পাশাপাশি প্রত্যেকটা ট্রানজেকশন ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, ধোকাধাড়ি কম হবে, আরো এক্সট্রা 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 অনেক বেনিফিট এখানে রয়েছে। এবং যারা আজকের দিনে এই নোট হোল্ডার বা ফ্র্যাকশন অনার হতে পারছেন, তাদের কাছে সারা জীবন এখান থেকে গ্যাস ফি আর্নিং করার সুযোগ রয়েছে। তো আজকের এর মূল বিষয় ছিল এটাই আপনাদের জন্য। তো অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা যথেষ্ট সময় দিয়ে সাবজেক্টটাকে বোঝার জন্য চেষ্টা করেছেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যেমন নোট হোল্ডার বা পার্টিসিপেন্ট হচ্ছেন, ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হতে পারছেন, তো এমএসটি ব্লকচেনের ফ্র্যাকশন অনারশিপ হওয়ার যেমন সুযোগ আপনারা পেয়েছেন, এই সুযোগটা প্রত্যেকে চেষ্টা করুন নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন, রিলেটিভ এবং ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম অন্তত চেষ্টা করুন আপনারা প্রত্যেকে বা আমরা প্রত্যেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একজন বাসিন্দা, সবাই চেষ্টা করুন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম পরিবারে একটা করে ফ্র্যাকশন হলেও অন্তত পরিবারে যেন একটা করে ফ্র্যাকশন পারচেস করে রাখতে পারেন। কারণ আগামী দিনে এই ব্লকচেন টেকনোলজি দ্বারা যদি কিনা আগামী দিনে পুরো ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সিস্টেমটা যদি এই ব্লকচেন দ্বারা গঠিত হয়, যেমনটা আমরা আমাদের সেন্ট্রাল সিবিডিসি, যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ডিজিটাল কারেন্সি, যেরকম আপনারা এখন বর্তমানে আমরা 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা 100 টাকা 200 টাকা যেটা ফিজিক্যাল হিসেবে দেখছি, সেটা অলরেডি গভর্নমেন্ট 2022 সালে ডিজিটালকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে, যা কিনা একটা অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রক্রিয়ার সুবিধার্থে এই কারেন্সি গুলোকে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে এবং এটা একটা সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনের মাধ্যমে। তাহলে পাশাপাশি যদি ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনকে ইউজ করে যদি এরকম অর্থনৈতিক সেবাগুলো করা হয়, ভারতবর্ষের ইকোনমি স্ট্রং হবে, পাশাপাশি এখানকার নোট ফ্র্যাকশন অনারশিপ যারা নিয়েছেন তারাও সুবিধা পাবে, এবং পাশাপাশি এই ব্লকচেনে যদি আগামী দিনে সমস্ত টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে যদি বিজনেস চলে, ট্রানজেকশন হয়, তাহলে সমস্ত কিছু ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, ধোকাধাড়ি কম হবে। তো একটা বিশাল বড় ভূমিকা রাখে এমএসটি ব্লকচেন, কারণ এমএসটি ব্লকচেন অন্যান্য ব্লকচেনের থেকে একদম আলাদা, কারণ এখানে 100% রুলস রেগুলেশন বজায় রেখে এই ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি এখানে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হিসাবে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ পাবলিক ব্লকচেন গঠিত করা হচ্ছে, আর এখানকার মিন্টিং করা কয়েনের মাধ্যমে আগামী দিনে এই নোট হোল্ডারশিপ যারা যারা আজকের দিনে পার্টিসিপেন্ট হচ্ছেন, তারা এই ব্লকচেনের নোট হোল্ডারশিপ যা ফ্র্যাকশন অনারশিপ হিসাবে তারা এখান থেকে মাইনিং করা রিওয়ার্ড হিসেবে কয়েনগুলোকে দিয়ে এই ব্লকচেনটাকে একটা হিউজ ট্রানজেকশনের মাধ্যম থেকে তারা এখানকার গ্যাস ফি আর্নিং করবেন। পাশাপাশি টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে এখান থেকে আমাদের ভারতবর্ষের একটা ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরটাকে আরো স্বচ্ছতার সঙ্গে, আরো ইজি এবং স্বাধীনতার সঙ্গে এই ব্লকচেনের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজ মাধ্যমকে একটা স্বচ্ছতার জায়গায় নিয়ে আসতে পারি। তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাবজেক্টটা এতক্ষণ ধরে মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য। এখন আপনাদের কাছে সরাসরি চলে আসবো, যদি এবারে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে, আপনারা আপনাদের মতো প্রশ্ন মতামত রাখবেন, জানাবেন। যদি কারো কোনো সংশয় থাকে সেই বিষয়ে আপনাদের মতামত জানাবেন। হ্যালো, হ্যাঁ বিপ্লব দা। জাস্ট আমি এই মুহূর্তে জয়েন করলাম। আমি তো বিষয়টা শুনিনি কিছু। আচ্ছা আচ্ছা। আর যাক, এমএসসি ব্লকচেনে আছি, শতদার হাত ধরেই কাজ করছি, সেইভাবে কিছু করতে পারি না, তবে করছি। সেটাই সেটাই, না আপনি যেহেতু এক্ষুনি এসছেন, তো আমরা অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছি, তবুও আমি আপনার জন্য চেষ্টা করছি যে আমি আরেকবার ওই ভিডিওটা আমি আরেকবার প্লে করে দিচ্ছি, আপনি একবার শুনুন, ঠিক আছে? যে আমাদের পার্লামেন্টে আমার ব্লকচেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিভাবে আলোচনা হচ্ছে, যদি শোনেন আপনি বুঝতে পারবেন। দেখুন, আজকে এটা যেমন ডিজিটাল রুপি, আপনারা কি এই সম্বন্ধে জানা আছে? শুনেছি, কিছু কিছু শুনেছি। এটা আগে থেকে একটু জানা আছে। তো এখন টাকা পয়সা, ফিজিক্যাল নোট তো আপনারা অনেক কিছু দেখেছেন, তাই এটাও তো একটা নোট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 50 পয়সা, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা, তাই না?
হ্যাঁ, এটাও কিন্তু আরবিআই জেনারেট করেছে। আচ্ছা 2022 সালে এটা লাইভ হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? ও 2022 সালে এটা লাইভ হয়েছে, কিন্তু মানুষ এ সম্বন্ধে এখনো অবগত নয়। 2022 সালে 50 পয়সা, 1 টাকা, 2 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকা, 20 টাকা, 50 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকা, 500 টাকা, 2000 টাকা, এ সবই হচ্ছে ডিজিটালি চলার জন্য, ডিজিটাল কারেন্সি। এটাকে আচ্ছা। ডেভেলপমেন্ট করেছেন কে না সিবিডিসি, সিবিডিসি মানে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি, বুঝতে ওকে পেরেছেন? ওকে তো এটা যে সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি এটাকে ডেভেলপমেন্ট করেছেন, এটা একটা ব্লকচেন দ্বারা ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। আর যে ব্লকচেন দ্বারা ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ব্লকচেন ফ্রেমওয়ার্ক দ্বারা। এই ব্লকচেনের মাধ্যমে এই কারেন্সিটাকে ডেভেলপমেন্ট করেছেন কিসের জন্য না ভারতবর্ষে আগামী দিনে সমস্ত ট্রানজেকশন যাতে ডিজিটালি ভাবে ট্রানজেকশন করা যায়, স্বচ্ছতার সাথে লেনদেন করা যায়, তার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এটা একটাই সমস্যা হলো যে এটা সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন, এটা কোনো ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন নয়। আচ্ছা যদি এটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন হতো তাহলে এটা এতক্ষণ কবে সারা Public বিশ্ব level চলে আসতো। এটা নিয়ে তোলপাড় হয়ে যেত, ওকে ওকে বুঝতে পেরেছেন? তো এটা সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন মাধ্যমে এটা ডেভেলপমেন্ট করেছে। তো এটা যেমন ডেভেলপমেন্ট করেছে, এর মূল উদ্দেশ্য কি না আগামী দিনে ফিজিক্যাল নোট বানাতে গেলে যে খরচ, সে খরচটা বেঁচে যাবে। পাশাপাশি ফিজিক্যাল নোট কিছুদিন পর ছিঁড়ে যায়, ময়লা হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, পুড়ে যায়, জলে ভিজে যায়, তাই না? তাহলে একদম। ডিজিটাল ভাবে করলে সেটা ময়লা হবে না, ছিঁড়বে না, রং উঠবে না, হ্যাঁ, পাশাপাশি চুরি হবে না, অনেক কিছু দিক থেকে ভালো থাকবে এবং খরচাও কম হবে এবং ইজিলি ভাবে সেফলি ভাবে এটাকে ট্রানজেকশন করা যাবে। তাই এই ডিজিটাল কারেন্সি কিন্তু এসে গিয়েছে। আপনি চাইলে আজকে থেকেই, এখন থেকেই আপনি ডিজিটাল কারেন্সি ইউজ করতে পারেন। যারা 2022 সাল থেকে এটাকে ইউজ করছে তারা তো জানে অলরেডি, আমরাও এটাকে নিয়ে ইউজ করেছি, ট্রানজেকশন করেছি, খুব ফাস্ট, মানে ফিজিক্যাল ট্রানজেকশনের থেকেও এটা ফাস্ট কাজ করে, খুব দুর্দান্ত ফিচার্স। তো পাশাপাশি যদি এটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন দ্বারা এরকম ভাবে কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু একটা বিশাল বিশাল একটা অর্থনৈতিক একটা ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে। এর না, আমরা জন্যই কিভাবে কাজ করবো ব্লকচেন এটাতে? হ্যাঁ, এইটির উপরে আমরা কিভাবে কাজ করব বা ট্রানজাকশন করব? এগুলোর জন্য আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল থেকে ইনস্টল করতে হয়, যার নাম হচ্ছে ইরুপি। তো ইরুপি বলে আপনি প্লে স্টোরে সার্চ করলে আপনার কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করা আছে সেই ব্যাংকের ইরুপি ওয়ালেট আপনি খুলে আপনি সেখানে আপনার ওই ব্যাংক থেকে সরাসরি আপনি ইরুপি পারচেস করতে পারেন। কিভাবে করবেন তার সম্পূর্ণ ম্যাথামেটিক, তার পুরো সম্পূর্ণ মেকানিজম আপনি চাইলে ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে, চাইলে সেই সমস্ত ভিডিওগুলো ওকে দেখে ওকে আপনারা এই ইউরোপি সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। আচ্ছা তো আপনারা সেখান থেকে দেখবেন। আমিও খুব তাড়াতাড়ি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি এই ডিজিটাল ইউরোপি ভারতের এটা নিয়ে আমি ভিডিও করার জন্য চেষ্টা করছি, খুব তাড়াতাড়ি আমি লাইভ করার চেষ্টা করব। তো এখন শুধু এটাই জানানোর ছিল যে এই ইউরোপিটা যেমন ব্লকচেন দ্বারা ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে, তেমনই আমরা ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছি, এখন ব্লকচেনের অনারশিপও হচ্ছে। তো যদি আপনারা দেখেন যে যেমন ইউরোপিটা হয়েছে, তেমন আমাদের মধ্যে এই ইউরোপি সংক্রান্ত যেহেতু ব্লকচেন দ্বারা হয়েছে, তাই একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনের জন্য আমাদের কাছে রাঘব চাড্ডে, তিনি আমাদের ভারতের পার্লামেন্টে একটি বক্তব্য রেখেছেন। তিনি একজন পাঞ্জাবের একজন এমপি, তিনি পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন। তার বক্তব্যটা আমরা সবাই শুনেছি, আপনার জন্য আবার দ্বিতীয়বার প্লে করছি, আপনি একবার শুনুন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ব্লকচেন টেকনোলজি দ্বারা কি কি করা সম্ভব হতে পারে। ভিডিওটা প্লে হতে একটু দেরি হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন, আশা করি আপনি এবারে দেখতে পাচ্ছেন। একদম একদম। भारत देश में आज एक टोकनाइजेशन लाने की आवश्यकता है। सर, यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, देते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग्स अकाउंट का खाता है, म्यूचुअल फंड है या फिक्स डिपॉजिट है, उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसकी रीच के बाहर हैं और प्राइवेट एसेट क्लास नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है।
टोकनाइजेशन एक ऐसी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर, एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी अप्रिसिएशन का मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन आने से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज, आईपीआर, इन सबको छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाएगा, जिसे कोई भी खरीद बेच करके इस ट्रेडेबल टोकन का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न्स का स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं सर, आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ETF आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर, इस टोकन मैं समाप्त कर रहा हूं सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मेच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, SEC ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया। और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर, इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट एंड प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बिकॉज 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using 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 blockchain, fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke लेजिस्लेशन की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने की बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। দেখেছেন এখানে আপনারা 16 তারিখের এই ভিডিওটা। তো এই ছিল মূল বিষয় যে আমাদের রাঘব চাড্ডে তিনি পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন। তো সেই জায়গা থেকে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। যদি এবার আপনার যদি কোনো মতামত থাকে, প্রশ্ন থাকে, তাহলে আপনি আপনার মতো প্রশ্ন জানাবেন। আপনি একটু বলে, একটু সাইডে গিয়ে, আপনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে যত সম্ভব, সেই জন্য আমি ছাদে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বলুন, শুনতে পাচ্ছি। বলছি যেখানে হচ্ছে MST ব্লকচেন অশোক স্তম্ভ দিয়ে যেখানে বলা হচ্ছে সরকার দ্বারা পরিচালিত, হ্যাঁ হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের যে পেপার গুলো আছে যেগুলো মানে দেখায় আর কি, যেখানে অশোক স্তম্ভ দেওয়া আছে যে পেপার গুলো, যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা পার্ট, সেখান থেকে MST ব্লকচেনের কাজ হচ্ছে। একদম একদম। তো এখানে রাঘব চাড্ডা বলছে যে সরকারকে বিল আনতে হবে, এই ব্লকচেন বিল আনতে হবে। একদম একদম।
মানে সরকারকে আনতে হবে, তার মানে সরকার এখনো পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ব্লক চেন নিয়ে আসেনি, কিন্তু আমরা বলছি যে এমএসটি ব্লক চেন সরকার দ্বারা পরিচালিত। অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স একদম মানে একদম দুটো আমরা কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো কথার মধ্যে আপনার একটু মানে মিল খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গাটা আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি ব্লকচেন তো ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত কোনো সময় ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হয়নি, ঠিক আছে? এই প্রথম আচ্ছা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন জন্ম হচ্ছে, যা কিনা মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড এই ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছেন। আর সেখানে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার যখনই ডেভেলপমেন্ট হয়, বিভিন্ন রকম সফটওয়্যারকে দেখাশোনা করে ভারতেরই একটা রেগুলেটরি বডি, যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অফ ইন্ডিয়া, যার নাম হচ্ছে এসটিপিআই, ঠিক আছে? তো আচ্ছা। এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জামানা এখন এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে, যেখান থেকে এখন এআই টেকনোলজি, ওয়েব 3 টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আর এই জায়গা হুম থেকে এখন এই ব্লকচেন টেকনোলজি আসছে, যা কিনা অল ওভার ওয়ার্ল্ড এর বিভিন্ন কান্ট্রিতে ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে রয়েছে। তাই তাদের কাছে বিভিন্ন রকম সেক্টর সেখানে অলরেডি করা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেরকম করা না থাকার জন্য এই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অফ ইন্ডিয়া, যা কিনা এসটিপিআই ডিপার্টমেন্ট, তার নিজের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অ্যাপিয়ারি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট সেখানে অ্যালাউ করেছেন। সেখানে বিভিন্ন রকম ব্লকচেন টেকনোলজিকে রেগুলেটেড করার জন্য এই অ্যাপিয়ারি ব্লকচেন অ্যাপিয়ারিকে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। আর সেই হুম অ্যাপিয়ারি এখনো নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মানে ব্লকচেন গুলোকে এখনো রেগুলেটেড করার জন্য এখনো সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়নি, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা যার জন্য এই অ্যাপিয়ারি থেকে অলরেডি আমাদের মাস্টার স্ট্রোক সমস্ত রুলস রেগুলেশন, সমস্ত ইনোভেশনের দিক থেকে, সব দিক থেকে এই অ্যাপিয়ারি স্বীকৃতি নিয়েই এই এমএসটি ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট করেছেন। কিন্তু এখনো পরিপূর্ণভাবে রুলস রেগুলেশনের দিক থেকে এখনো ভারত সরকার সেরকম কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, কিন্তু খুব শীঘ্রই নেবে, যেহেতু এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আগাচ্ছে। আর আমাদের এমএসটি ব্লকচেন অ্যাডভান্স, মানে এক ধাপ অ্যাডভান্স এগিয়ে রয়েছে। মানে যখনই কিনা ভারত সরকার কোনো রুলস রেগুলেশন লাগু করবে, আর সেই রুলস হুম রেগুলেশনের মধ্যে যা কিছু বাই ডিফল্ট প্রয়োজন পড়বে, সবকিছু আমাদের এই এমএসটি ব্লকচেন অর্থাৎ মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড সব দিক থেকে ক্লিয়ারিটি রেখে দিয়েছে। যদি কিনা আগামী দিনে কোনো রকম কেওয়াইসি, কোনো রকম এপিআই নিয়ে কোনো রকম প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হোয়াইট পেপার ওপেন করে দেখানো যাবে, আমাদের রেগুলেটরি বডি কিভাবে হয়েছে সবকিছু দেখানো যাবে। সেই জন্য অলরেডি অ্যাপিয়ারির মাধ্যমে এটা লাইসেন্স বা অ্যাপিয়ারির মাধ্যমে একটা স্বীকৃতি নিয়ে এই ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তা এসটিপিআই যেহেতু সরকারি স্বীকৃত এবং সরকারি পারমিটেড, তো এবং পাশাপাশি এসটিপিআই নিজেও এমসিএ পোর্টালে রেজিস্ট্রেড, পাশাপাশি মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানিও এমসিএ পোর্টালে রেজিস্ট্রেড, যেটা মিনিস্ট্রি অফ অ্যাফেয়ার্স যে ওয়েবসাইট, সেখানে যেমন বড় বড় টেকনোলজি প্রাইভেট কোম্পানিগুলো যেমন নিজেকে রেজিস্ট্রেট করার জন্য একটা নিবন্ধন করেছেন, ঠিক সেরকম এসটিপিআই ডিপার্টমেন্ট এমসিএ পোর্টালে নিবন্ধন হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাপিয়ারি এবং পাশাপাশি মাস্টার স্ট্রোক কোম্পানি সবাই এমসিএ পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছে। কিন্তু ব্লকচেনকে রেগুলেট করার জন্য অ্যাপিয়ারি টেকনোলজিকে দরকার, বা অ্যাপিয়ারি ডেভেলপমেন্ট টেবিলটাকে দরকার। তাই অ্যাপিয়ারিটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এসটিপিআই আলাদাভাবে এই টেবিলটা তৈরি করেছে, যার নাম হচ্ছে অ্যাপিয়ারি, বুঝতে পেরেছেন? তো অ্যাপিয়ারি মাধ্যম থেকে শুধু আমাদের এমএসটি ব্লকচেন নয়, ভারতবর্ষে আগামী দিনে যত ব্লকচেন কাজ হবে সব ব্লকচেন এই অ্যাপিয়ারির মাধ্যমে চলবে। না, আমি এই রাঘব চাড্ডার এই ভিডিওটা হুম। আমাকে গত দুদিন আগে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছিল। আহ, হ্যাঁ কালকে বোধহয় রাতেও এক ভদ্রলোক আমাকে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ তো হ্যাঁ পাঠিয়েছে বলতে কি, তারাও এরকম কিছু একটা ব্লক চেনের উপরে কাজ করে। এবার দাদা, একদম। যেমন একটা একটা সময় যেমন মানি মার্কেট পুরো মার্কেটে ছেয়ে গেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার প্রোডাক্ট মার্কেটিং যেমন মার্কেটে ছেয়ে গেছিল, কোনো একটা সরকারের কেউ যদি মন্ত্রী কিছু বলে, সেটাকে দেখি সব হ্যাঁ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর লোকই সেটাকে নিয়ে প্রমোট করতে থাকে, যে দেখুন হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নেতা এই বলেছে এই বলেছে এই বলেছে, আমাদের মানি মার্কেটের একদম। উপরে হোক বা প্রোডাক্ট মার্কেটিং এর উপরেই হোক। আর এই হ্যাঁ রাঘব হ্যাঁ চাড্ডার ভিডিওটা আমি এতটা মানে ভালো করে শুনিনি, কিন্তু হ্যাঁ। পাঠিয়েছিল আমাকে। তারাও কিসব আচ্ছা আচ্ছা। ব্লক চেন করে আমি মাথা মারি না, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর শোনার হ্যাঁ মতো হ্যাঁ। ইচ্ছাও নেই আর কি, যেহেতু একটা আচ্ছা কাজ আচ্ছা। করছি। এবার আমার কাছে কথা হচ্ছে, আমি কোনটাকে শিওর ধরবো দাদা, যে হ্যাঁ এই ব্লক চেনটাই মানে 100% সিকিওর, না ওদের ব্লক চেন গুলি 100% সিকিওর? একদম একদম একদম। সেটাই। সবাই তাহলে আপনাকে একটাই মানে আপনাকে ভিডিওকে নিয়ে সবাই বলছে। আপনাকে একটা জিনিস প্রথমে বুঝে নিতে হবে। হ্যাঁ একটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ, একটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ, বুঝতে পেরেছেন?
এখন আচ্ছা সেন্ট্রালাইজ হচ্ছে যেটা আপনি নিজে নিজে তৈরি করবেন, আপনি নিজে অপারেট করবেন, অথবা কোনো কোম্পানি অপারেট করবে, কোম্পানি তৈরি করবে, আবার কোনো গভর্নমেন্ট তৈরি করবে, আবার গভর্নমেন্ট নিজে এটাকে অপারেট করবে, ওটা হয়ে যায় সেন্ট্রালাইজ আচ্ছা, আমি প্রসেস। আমি একটুখানি এখানে আটকালাম। যেমন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আধার পোর্টাল খোলা আছে, যে মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, টোটাল ডাইরেক্টলি হচ্ছে আধার থেকেই আপনার ওটিপি আসছে। কিন্তু একদম। তাদেরকে যখন আমি বলছি যে আমাদের এখানে আধার পোর্টাল খোলা আছে, যে হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা আধার পোর্টাল দিয়ে হচ্ছে আমরা এখানে জয়েনিং করতে পারছি, বা হ্যাঁ, হচ্ছে হ্যাঁ, এখানে আমরা নতুন করে একটা অ্যাকাউন্ট করতে পারছি, তারা বলছে হুম। দাদা আমাদের এখানেও তো আধার পোর্টাল খোলা আছে, আপনি কারা আসবেন, বলছে? আমাদের আধার পোর্টাল দিয়েই তো আমাদের কাজটা হচ্ছে। দেখ, আমি হ্যাঁ, যদি নেক্সট আপনি, নামটা নামটা জেনে আপনাকে আমি বলবো যে কোনো কি কোম্পানি আছে। হুম, ঠিক আছে। না না, দেখ আধার এবার পোর্টাল হতে পারে, কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে ডিজি লকার থ্রু হচ্ছে কিনা। আচ্ছা। যদি ডিজি লকার থ্রু হয়, মানে আপনার ডিজি লকার মানে আপনি শুধু আপনার আধার নাম্বারটা ইউজ করবেন, আর কোনো হ্যাঁ। কিছু ইউজ করবেন না। ওখানে না আপনি নাম এন্টার করবেন, না ফোন নাম মানে না ফোন নাম্বার এন্টার করবেন, না নাম এন্টার করবেন, না অ্যাড্রেস এন্টার করবেন, কিচ্ছু করতে হবে না। আপনার ডিজি লকার মানে আপনি শুধু আধারের নাম্বারটা জাস্ট এন্টার করবেন, বাই ডিফল্ট ওখানে সবকিছু ফিল আপ হয়ে যাবে, যেটা ওকে ওকে ডিজি লকারের সিস্টেম। আর ডিজি লকার চলছে কিসের দ্বারা? না পলিগন ব্লকচেনের দ্বারা। ওকে ওকে। বুঝতে পেরেছেন? অতএব হুম ডিজি হুম হুম। লকারটাই পলিগন ব্লকচেন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, বা পলিগন ব্লকচেনটা একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। এইবারে আচ্ছা। ব্লকচেন ডিসেন্ট্রালাইজ কি না সেটা আপনি জানবেন কি করে? হ্যাঁ। এখন ব্লকচেন, প্রাইভেট ব্লকচেনও আছে, সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন, যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের একটা ব্লকচেন আছে যার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়া ফ্রেমওয়ার্ক। ঠিক আছে, ইন্ডিয়া ব্লকচেন ফ্রেমওয়ার্ক। এটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টের সেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। আর যেগুলো ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন তাদের স্ক্যান হয়। আপনার সেই স্ক্যান খুললে দেখতে পাবেন যে ওখানে সমস্ত ট্রানজেকশন, যে কোনো একটা ট্রানজেকশন করবেন ব্লকচেনের মাদার কারেন্সি বা কোনো একটা ডলারের সঙ্গে বা কিছু একটা ক্রিপ্টোকারেন্সির সঙ্গে ট্রেড করার পরে বা ট্রানজেকশন করার পরে তার রেকর্ডটাকে, হ্যাশটাকে নিয়ে আপনারা ওই স্ক্যানের মধ্যে যখনই সার্চ করবেন আপনারা তথ্যটাকে দেখতে পাবেন। এই দেখতে যেখানে পাবেন ওটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেনে দেখা যায়, যেটা কিনা আমাদের এমএসটি ব্লকচেন। আর এমএসটি স্ক্যান খুললে সেখানে আমরা সমস্ত তথ্যটাকে দেখতে পাই, যেটা আমি অলরেডি আমার ভিডিওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনটা ডিসেন্ট্রালাইজ সেটা প্রুফ করে দিলাম। যে আমাদের এটা যে 100% ডিসেন্ট্রালাইজ সেটা প্রুফ করে দিলাম। এক তো এখানে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ, যারা যারা ফ্র্যাকশন পারচেস করছে তাদেরকে আমরা আমাদের এমএসটি স্ক্যানের মধ্যে আমরা লাইভ দেখিয়েছি যে কারা কারা ফ্র্যাকশন অনারশিপ, পাশাপাশি কোন কোন ফ্র্যাকশন অনারশিপ কটা করে ফ্র্যাকশন পারচেস করেছেন তা সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি সেই ফ্র্যাকশন অনারশিপ যেটা হয়েছে তাদের বর্তমান যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট চেন সেটা কোন চেন সেটা দেখিয়েছি। পাশাপাশি আমাদের যে আগামী দিনে যে নেটিভ কারেন্সি জন্ম হচ্ছে এই নেটিভ কারেন্সি কোন চেন দ্বারা চলবে সেটাও দেখিয়েছি। এবং আমাদের যে স্টেবল কারেন্সি যেটা লঞ্চ হয়েছে সেটা কোন স্মার্ট কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এসছে সেটাও দেখিয়েছি। তাহলে বাই ডিফল্ট এই যে সবকিছু দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন ছাড়া আপনি কোনো তথ্য যাচাই করা বা দেখা আপনি পাবেন না। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা আচ্ছা। তা একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন ডেভেলপ করার জন্য কোনো সময় সরকারের পারমিশন লাগে না। বুঝতে পেরেছেন? ওকে। কোনো সরকারের, কোনো গভর্নমেন্টের কোনো পারমিশন লাগে না, কিন্তু বাই ডিফল্ট মাস্টার স্ট্রোক কোম্পানি পারমিশন নিয়েছে কেন? না টোকেনমিক্স এর জন্য। আগামী দিনে এই ব্লকচেন থেকে জেনারেট হওয়া যে কয়েনগুলো জেনারেট হচ্ছে এইগুলো দিয়ে যাতে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সমস্যাটাকে আরো সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, লেনদেন করা যায়, স্বচ্ছভাবে লেনদেন করা যায়, তার জন্য একটা রেগুলেটরি বডি দরকার। তার জন্য এখানে কেওয়াইসি ফ্যাসিলিটি অলরেডি নিয়ে রেখেছে। এখন কিন্তু কেওয়াইসি কোনো প্রয়োজন নেই একটা ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য। কেওয়াইসির কোনো ঝঞ্ঝাট এইসব ভোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু টোকেনমিক যাতে আগামী দিনে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করতে পারে, একটা লিগ্যালিটি যাতে রাস্তা ক্লিয়ার করে রাখা যাকে বলে, সেই লিগ্যালিটি দিক থেকে রাস্তাটা জাস্ট ক্লিয়ার করে রেখেছে। তাই আগামী দিনে কোনো রকম বিল আসলে যে হ্যাঁ আমরা ব্লকচেন টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে আমাদের ভারতবর্ষের লেনদেনটাকে আরো স্বচ্ছ করব, তাহলে আমাদের এই ব্লকচেনের সব থেকে শক্তি এবং ভূমিকা সব থেকে বেশি আছে। কারণ এখানে ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন, লো ট্রানজেকশন ফি যেটাকে গ্যাস ফি বলা হয়, এবং হাই স্পিড ট্রানজেকশন, যার জন্য এই ব্লকচেনের ইউজ কেস অনেকটা বেশি। তো এর জন্য আচ্ছা আচ্ছা। এই ব্লকচেনের একটা ভূমিকা স্ট্রং রয়েছে, যা কিনা রাঘব চাড্ডে তিনি যে বার্তাটা ওখানে দিয়েছেন, জাস্ট একটা দাবি রেখেছেন যে ভারতবর্ষে যদি একটা ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট করা যায় যা কিনা ফ্র্যাকশনাল অনারশিপের মাধ্যমে
সেখান হুম থেকে হুম। সাধারণ মানুষ ওখানে একটা ভবিষ্যৎ গড়তে পারবেন। পাশাপাশি যে টোকেন গুলো ক্রিয়েট হবে সেই টোকেন দিয়ে যদি আমরা টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক লেনদেনটাকে সহজ করতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষের ইকোনমি স্ট্রং হবে। পাশাপাশি দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ইনভেস্টের মাধ্যমে এখানে প্রজেক্ট চলবে, টেকনোলজি চলবে, তাহলে ভারতবর্ষের ইকোনমি স্ট্রং হবে। এবং তার প্রমাণ, তার যুক্তিও তিনি দিয়েছেন, যেমন সিঙ্গাপুর, ইয়ং, তারপরে আপনার হংকং, এই সমস্ত জায়গায় যেমন ব্লকচেনের উপরে সবকিছু তারা আজকে নির্ভরশীল, সমস্ত ব্লকচেনের দ্বারা তাদের দেশটাকে একটা ইকোনমি স্ট্রং এর দিকে নিয়ে গিয়েছে। আমেরিকা, তো সমস্ত দেশ যেমন ব্লকচেন টেকনোলজিকে ইউজ করছে, তাই ভারতবর্ষকে একটা ব্লকচেনের মাধ্যমে টোকেনমিক্স গড়ার একটা জাস্ট অনুরোধ তিনি জানিয়েছেন। যদি এটা করা যায় তাহলে ভারতবর্ষের একটা অর্থনৈতিক ভূমিকা স্ট্রং হবে। তো এই জায়গা থেকে তিনি বার্তা দিয়েছেন। তিনি কিন্তু বলেননি যে এমএসটি ব্লকচেন করুন আর এমএসটি ব্লকচেনের অনার হন, ঠিক আছে। হুম তিনি ভারত সরকারের কাছে একটা অনুরোধ রেখেছে, আর আমরা সেই ব্লকচেন অলরেডি বাই ডিফল্ট আমরা অ্যাডভান্স এখানকার অনারশিপ নিয়ে রাখছি, ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ হচ্ছি, এই ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছি। হয়তো খুব শীঘ্রই, আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, এক না একদিন এই ব্লকচেনকে মান্যতা দিতে বাধ্য সরকার। যেরকম বিটকয়েন ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল 2008 সালে, কিন্তু সরকার তাকে মান্যতা দেয়নি, বরঞ্চ সেটাকে ইলিগাল ভাবে ঘোষণা করে রেখেছিল যে যারা যারা বিটকয়েন ব্লকচেন কিনবে বা ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করবে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে। কিন্তু বাই ডিফল্ট আজকের 15-16 বছর পরে হলো সেই ব্লকচেনকে আমেরিকা সরকার তাদের ব্লকচেনের মিন্টিং হওয়া কয়েনগুলোকে রিজার্ভ করেছে এবং স্বীকৃতি দিচ্ছে কি যে না, এটা সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্লকচেন। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আজকের দিনে ব্লকচেনকে যারা স্বীকৃতি দেয় না, তারা যে এখন স্বীকৃত দিচ্ছে তার সেটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের ব্লকচেন যে ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন, এটা একটা সত্যিকারের একটা প্রুফ করার জায়গা রয়েছে যে একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ব্লকচেন। প্লাস এখানে ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ নেওয়া যাচ্ছে, প্লাস এখানে টোকেনমিক্স করার জায়গা রয়েছে, যা কিনা আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ তথা অল ওভার ওয়ার্ল্ডে টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক মানে জায়গাটাকে আরো স্ট্রং করা যেতে পারে। অন্যান্য ব্লকচেনের মাধ্যমে টোকেনমিক্স চলছে, কিন্তু সেখানে ট্রানজেকশনের গ্যাস ফি অনেকটা বেশি এবং স্পিড অনেকটা কম। তো সেই দিক থেকে সুরক্ষা এবং ট্রানজেকশন স্পিড এবং গ্যাস ফি সব কিছু মেনটেনের দিক থেকে সবার থেকে সেরা এমএসটি ব্লকচেন। এবং এটা একটা লেয়ার 1 ব্লকচেন এবং কেওয়াইসি রেগুলেটেড একটা সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম রেগুলেটেড কোনো ব্লকচেন যদি হয় সেটা এমএসটি ব্লকচেন অলরেডি নিজেকে ডেভেলপমেন্ট করছে। তাই আমরা সরকারের কাছে অলরেডি আর্জি জানাচ্ছি বা আর্জি সবসময় রাখছি, যাতে গভর্নমেন্ট আমাদের ব্লকচেনের টোকেন গুলোকে নিয়ে টোকেনমিক্স এর মাধ্যমে আগামী দিনে ট্রানজেকশন করার চিন্তা ভাবনা যেন করেন। তাহলে আমরা এখানকার অনারশিপ যারা হচ্ছি তারা এখান থেকে একটা সুন্দর বেনিফিট পাবো। এবং পাশাপাশি এই ব্লকচেনের মাধ্যমে আহ আমাদের এই ভারতবর্ষের একটা ইকোনমি স্ট্রং হবে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের মূল হুম। লক্ষ্য, বুঝতে পেরেছেন? একদম একদম। একদম। এবার যদি আপনার যদি আরো কোনো ডাউট থাকে বা প্রশ্ন থাকে আপনি বলতে পারেন। না না, ঠিক আছে, অনেকটাই ক্লিয়ার হয়েছে। বিস্তারিত এই সাবজেক্টটা তো একদম নতুন, তো আস্তে 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 একদম। আরো জানা যাবে বা আরো শিখবো। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে, অবশ্যই অবশ্যই, একদিনে তো সবকিছু হওয়া সম্ভব না। তো আপনি ধীরে ধীরে শিখুন, জানুন, আর খবরাখবর গুলো রাখবেন, ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল সমস্ত নিউজ গুলো দেখবেন, যে ক্রিপ্টো কারেন্সি, হ্যাঁ। ব্লকচেন টেকনোলজি, ওয়েব 3 টেকনোলজি, হ্যাঁ, এআই টেকনোলজি, কখন কে কি অ্যাডভান্স, কে কি বলছে, সমস্ত নিউজ গুলো আমরা যদি জানা বোঝা করি, তাহলে ফিউচারে কি ঘটবে আমরা সেটা নিয়ে একটু অ্যানালিসিস করলে আমরা সবাই নিজেকে একটু অ্যাডভান্স করলে বুঝতে আমরা পারলাম। সবাই একটু এগিয়ে যেতে পারবো, হুম। তাই না? একদম একদম তো একদম। তো এই জায়গা থেকে আহ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, বিপ্লব দা। বিশেষ করে আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক আপনি ইউ যে স্যার। আপনার মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে যে প্রশ্ন রেখেছেন, একটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন রেখেছিলেন, যেটার আমি যথাযথ আমার ব্যক্তিগত একদম দিক থেকে একদম। আমি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আর পাশাপাশি আগামী দিনে যদি আপনার আরো কোনো মতামত প্রশ্ন থাকে, আপনি সোশ্যাল মিডিয়া, এআই একদিনে টেকনোলজি তো দ্বারা আপনি দেখবেন। একদিনে তো আর হবে না, একদিনে তো আর সবকিছু আসবে না, ও আস্তে আস্তে আবার মার্কেটে একদম। কাজ করতে করতে আসবে। হ্যাঁ, আর এআই টেআই রয়েছে এখন, নিজেদের হাতে সোশ্যাল মিডিয়া আছে, এআই অ্যাপ্লিকেশন আছে, এখান থেকে তো 95% আমাদের অ্যান্সার তো আমরা ওখান থেকে নিয়ে নিই না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওখান ওখান থেকে একটু ভেরিফাই করবেন, জানবেন। আমরা মেটা বলছি দেবে বলে তো? যে আপনি অনার্সিপ হবেন তাই তো না, নিজেরা যাচাই করবেন। যাচাই করার জন্য সম্পূর্ণ তার কাছে ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে, অধিকার আছে। আপনি আপনার মতন দেখুন, দেখে শুনে বুঝে এগিয়ে আসুন। তবে ব্লকচেন টেকনোলজি সত্যিকারের একটা ওয়েব 3 টেকনোলজি নিয়ে আমাদের এই এমএসটি ব্লকচেন লেয়ার 1 থেকে প্রুফ অফ স্টেক অথরিটি দ্বারা এই ব্লকচেন প্রযুক্তি কাজ করছে।
এবং পাশাপাশি এখানকার নোট ফ্র্যাকশনাল অনারশিপ পাওয়া যাচ্ছে, যা কিনা সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ এই ব্লক চেনের অনারশিপ হতে পারছে। তাই আজকের দিনে সেরা সুযোগ এবং সুবর্ণ সুযোগ, যারা কিনা এই ব্লক চেনের ফ্র্যাকশনাল অনার হতে চায় তারা এখান থেকে ফ্র্যাকশন পারচেস করতে পারেন, যা কিনা সীমিত ফ্র্যাকশনাল এখানে অনারশিপ নিতে পারবে। তো ফ্র্যাকশন খুব সীমিত, যারা অংশগ্রহণ করতে চান তারা সময়ের মধ্যে এবং এটা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই ফ্র্যাকশনটাকে পারচেস করার চেষ্টা করুন। পাশাপাশি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো এমএসটি ব্লক চেনের সমস্ত আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের কমিউনিটি মেম্বার, সদস্য, লিডার প্রত্যেকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি জানিয়ে আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের আজকের জুম সেশনটা আমরা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ওকে দেখা স্যার, হবে ওকে আগামীকাল রাত্রি ঠিক 8টায়। ততক্ষণ জয় হিন্দ, জয় এমএসটি, জয় বাংলা। জয় বাংলা।